ते मोरबी ब्रिज हादसे दी सीसीटीवी फुटेज आई सामने। मस्ती करदे लोकां दीयां तस्वीरां अचानक तबाही दे मंजर च बदलियां। हादसे दे विच 130 तो वध लोकां दी मौत। राहत बचाव कार्य जारी। 1984 कत्लेआम दी जांच दीयां फाइलां जनतक करन दी मंग। बीजेपी आगू आरपी सिंह ने अमित शाह नूं लिखी चिट्ठी, कहा असल दोषियां दा चेहरा आवे सब दे सामने। ट्रुथ कमिशन दा गठन कर पूरी साजिश दा कीता जावे पर्दाफाश। राम रहीम दी पैरोल नूं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट च चुनौती। एडवोकेट HC अरोड़ा ने दाखिल की पिटीशन, पैरोल रद्द करन दी मंग। सिद्धू मूसेवाला दे पिता दा वड्डा इल्जाम, बोले वारदात दे 1 महीने तक इलाके च ही सन गैंगस्टर। पिंड उब्बा ते कोटरा दे कुछ लोकां ने दित्ती सी पनाह, पर बर्खास्त CIA इंचार्ज प्रितपाल ने पैसे लैके छड्डिया। गैंगस्टर दीपक तीनू दा ट्रांजिट रिमांड लैण लई पंजाब पुलिस फिर पहुंची दिल्ली। पिछली बार नहीं मिली सी कस्टडी, मानसा पुलिस की गिरफ्त चों ही फरार होया सी तीनू। अमृतसर पुलिस नूं मिलिया लॉरेंस बिश्नोई दा रिमांड। पिछले साल काबू कीते गैंगस्टरां दे मामले च आया सी लॉरेंस दा नाम। भारी सुरक्षा हेठ लिआंदा जा रिहा अमृतसर। बठिंडा जेल च गैंगस्टर करमजीत ने वार्डन ते जेल स्टाफ ते कीता हमला। कुटमार करन ते धमकियां देण दा इल्जाम। गैंगस्टर दे खिलाफ मामला दर्ज। गैंगस्टर सुक्खा दुन्नेके दे नाम ते फिरोजपुर दे कारोबारी नूं आईयां धमकी भरियां कॉल्स। 50 लाख दी मंगी रंगदारी, पैसे ना देण ते जानू मारन दी दित्ती धमकी। गुरुग्राम दे विच गैंगस्टर कौशल चौधरी दे ठिकाणिਆਂ ते ਚੱਲਿਆ बुलडोजर। भारी पुलिस बल दे नाल प्रशासन ने कीती कार्रवाई। हरियाणा दे होर गैंगस्टरां दे ठिकाणिਆਂ ते भी पीला पंजा चलाउण दी तैयारी। पंजाब AGTF नूं मिलिया सन्मान। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दित्ता स्पैशल ऑपरेशनस मैडल। IPS प्रमोद बाण, GPS भुल्लर नूं कीता सन्मानित। अमृतसर दे अजनाला च 2 धिरां विचाले जबरदस्त बवाल। एक धिर ते पथराव करन दा इल्जाम। पुलिस दे कोल पहुंचिया मामला। पहलां भी दोवें धिरां विचाले हो चुक्या है झगड़ा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सारे विभागां तों मंगी रिपोर्ट। पुछया किहड़े अफसर ने किन्नी वार लोकां कोल पहुंच के सुणियां समस्यावां। निर्देशां दे बावजूद भी ज्यादातर अफसरां ने नहीं कीते जिलिਆਂ दे दौरे। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वेले दी वड्डी खबर दे नाल। सिद्धू मूसेवाला दे पिता ने वड्डा इल्जाम लगाया है। इल्जाम लगाया कि बर्खास्त CIA इंचार्ज प्रितपाल ने पैसे लैके मूसेवाला दे मुलजमां नूं छड्डिया। 1 महीने तक गैंगस्टर इसे इलाके दे विच रहे ने। पिंड उब्बा ते कोटड़ा दे लोकां ने पनाह दित्ती है, लेकिन उन्हां लोकां नूं बर्खास्त CIA इंचार्ज प्रितपाल सिंह ने पैसे लैके छड्ड दित्ता। वड्डा इल्जाम सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह ने लगाया है। ते क्या है कि इन्हां लोकां दी दोबारा जांच होनी चाहिदी है। पिंड उब्बा ते कोटड़ा दे लोकां ने पनाह दित्ती है गैंगस्टरां नूं। सिद्धू मूसेवाला दे पिता ने यह वड्डा इल्जाम लगाया है कि इन्हां लोकां तो पैसे लैके बर्खास्त CIA इंचार्ज ने इन्हां नूं छड्ड दित्ता। इन्हां लोकां दी दोबारा जांच होवे। वड्डी खबर है इस वेले दी। इस तो पहला सिद्धू मूसेवाला दे पिता पुलिस नूं अल्टीमेटम दे चुके ने। 1 महीने का अल्टीमेटम उन्होंने दिता है कि जेकर उन्होंने इंसाफ नहीं मिलता तो वह 25 नवंबर नूं FIR वापस ले लैणगे ते देश छड्ड देणगे। अल्टीमेटम दे दिता 1 महीने का। 5 महीने हो चुके ने सिद्धू मूसेवाला दे कतल नूं। ते हुण एक होर वड्डा इल्जाम मूसेवाला दे पिता ने लगाया है कि बर्खास्त CIA इंचार्ज ने गैंगस्टरां नूं पनाह देण वालियां नूं पैसे लैके छड्ड दित्ता। उन्हां दा कहना है कि 1 महीने तक गैंगस्टर इसे इलाके च रहे ने। पिंड उब्बा ते कोटड़ा दे लोकां ने उन्हां नूं पनाह दित्ती, लेकिन उन्हां लोकां तो बर्खास्त CIA इंचार्ज प्रितपाल ने पैसे ले लए ते इन्हां नूं छड्ड दित्ता। उन्हां ने इन्हां लोकां दी दोबारा जांच दी मंग कीती है। 1 महीना गैंगस्टर मेरे इलाके दे विच रहे। उब्बे दा टारगेट जिथे रातां कट्टियां, कोटड़े दे बंदियां दे घरे रातां कट्टियां, सब नूं पैसे लेके छड्ड गया प्रितपाल। कि उन्हां दी दुबारे इन्वेस्टिगेशन नहीं बनती। जदों एक कर्मचारी जिहड़ा मेरे केस दा जिहनूं मैं रब समझदा सी, ਉਹੀ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਫਤੀਸ਼, ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਖੌਫ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਤੇ ਉੱਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਵੀ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 86 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਏ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਹੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਇਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੂਟਰ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਲਦੇਵ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਬਰਖਾਸਤ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਬਲਦੇਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। बड़े सारे खुलासे इस मामले दे विच होए ने। फिलहाल दे लई शुक्रिया बलदेव, पूरी जानकारी दे लई। तब प्रितपाल ते इल्जाम लगाए ने बरखास्त सीआईए इंचार्ज ते सिद्धू मूसेवाला दे पिता ने कि उसने पैसे लैके लोकां नूं छड्ड दिता। इस मामले दे जो मुलजम सी, गैंगस्टरां नूं पनाह देण वाले सी, उन्हां नूं पैसे लैके बरखास्त सीआईए इंचार्ज ने छड्ड दिता है। सिद्धू मूसेवाला दे पिता ने इल्जाम लगाए ने
ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ FIR ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ FIR ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਛੁਪੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਉੱਭਾ ਤੇ ਕੋਟਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉੱਭੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕੋਟੜੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਫਤੀਸ਼, ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉੱਭੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕੋਟੜੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਫਤੀਸ਼, ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ HC ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਗਪਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਗਪਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ HC ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, YouTube ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟਣ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਕਾਤਲ ਹੋਵੇ, ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਹੁਣ HC ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? देखो, गल हुई है अच्छी के राम लेके लगातार विवाद जुड़े जो पैरोल मिली और उसके बाद विवाद शुरू हुई थी कि पैरोल देने के खिलाफ हुण HC अरोड़ा ने पटिशन पाई है हाई कोर्ट में। वही गल्लां जिहड़ी तुसीं दस के हटे कि जिस हिसाब नाल राम रहीम के खिलाफ मामले ने, चाहे बलात्कार का होए और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का होए और पैरोल से आके सत्संग करना और क्योंकि इलेक्शन का भी जिक्र है तो तमाम पहलू ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ और पटिशन फाइल हुई है हले, लेकिन सुनवाई की डेट हले नहीं है क्योंकि हले रजिस्ट्री जाएगी, प्रोसीजर होता है। लेकिन इन्ना जरूर मुश्किल फिर वाधा है क्योंकि जो पहले भी पैरोल मिली थी ਤਾਂ भी पटिशन फाइल हुई थी और चैलेंज किया गया कि पैरोल नहीं दे सकते, लेकिन वो पटिशन खारिज हो गई थी कि राहत मिली थी। लेकिन हम पटिशन दोबारा फिर फाइल हो गया। हम देखना होगा कि जो ये सुनवाई ਲਈ आएगी कोर्ट के सामने ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। जी बिल्कुल, शुक्रिया उमेश पूरी जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। HC ਅਰੋੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। HC ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ?
ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਰੱਖਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈਗਾ, ਕਨਵਿਕਟਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ, ਔਰ ਇਸਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਓਵਰ ਆ ਕਰ ਸਕੇ, ਡਰਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਤੇ YouTube ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਠਹਿਰਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਨੇਚਰਲੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਸ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਫਲਾਵਟਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਕਲੈਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਰੰਤ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਪੈਰੋਲ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ, ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਸੰਗੀਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। HC ਅਰੋੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ
लेकिन वो कह रहे हैं कि नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं आया। हुण उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया, हाईकोर्ट च पटिशन पाई है तो उन्होंने काफ़ी सारिया चीज़ां मैंशन कीतियां ने कि किहड़ियां चीज़ां नूं अखों परोखे किया गया है, पैरोल देण लगे तो उस नूं लैके उन्होंने पैरोल नूं तुरंत रद्द करन दी मंग करते हुए हुण हाईकोर्ट का रुख किया है, हाईकोर्ट च पटिशन पाई है। हाईकोर्ट जदों इस ते सुनवाई होएगी फिर देखना होएगा कि इस मामले नूं लैके की फैसला हुंदा है। इस वेले राम रहीम 40 दिनों की पैरोल ते है, सत्संग कर रहा है, ऑनलाइन सत्संग कर रहा है, गाने रिलीज कर रहा है, जिसनूं लैके कई पासियां तो सख्त एतराज जताया जा रहा है। एच.एस. फूलका 1984 के पीड़िता के वकील भी ने। एच.एस. फूलका उन्होंने वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वेले की जा रही है, सुनते हैं की कुछ कह रहे हैं। प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड जो उसको स्कॉट कर रहा था, ये फोटो है एम्स में, ये खड़ा है जब राष्ट्रपति एम्स में पहुंचा। इसकी कॉपी भी आपको दे दी जाएगी। ये जो पहला सिख जो इंजर हुआ वो राष्ट्रपति का ये बॉडीगार्ड जो उसको स्कॉट कर रहा था, जो पायलट में था, ये था। इसका क्लोजअप, ये फोटो, ये भी आपको अभी इसके प्रिंट आउट आपको दे दिए जाएंगे। और ये इतना कुछ होने के बावजूद इसकी कोई एफआईआर नहीं है। पुलिस वहां बड़ी गिनती में मौजूद थी, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, बिल्कुल कोई एक्शन पुलिस ने नहीं लिया। और पुलिस वहां पे साइलेंट स्पेक्टेटर रही। अब राष्ट्रपति के ऊपर हमला हो रहा है, पुलिस किसी को रोकनी नहीं, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि किसी सिख को छोड़ना नहीं। इस बात से उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा राष्ट्रपति को डराया गया। क्योंकि पहले हमारे यहां परंपरा थी कि अगर ऑफिस में किसी प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है तो जो सीनियर मोस्ट मंत्री है उसको इमीडिएटली इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की ओथ दी जाए, इमीडिएटली। 2 बार ये पहले हो चुका। जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई 1964 में, तो इमीडिएटली सीनियर मोस्ट मंत्री थे गुलजार लाल नंदा, उनको ओथ दी गई। उसके बाद कांग्रेस के एमपीज इकट्ठे हुए, कांग्रेस के उन्होंने अपना लीडर इलेक्ट किया लाल बहादुर शास्त्री को, तो लाल बहादुर शास्त्री को उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की ओथ दी गई। इसी तरह 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई तब भी जो सीनियर मोस्ट मंत्री थे उसको ओथ दी गई। और उसके बाद एमपीज, कांग्रेस के एमपीज ने इंदिरा गांधी को इलेक्ट किया, तो इंदिरा गांधी बाद में प्रधानमंत्री बनी। मगर इस बार राष्ट्रपति को डराया गया राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और जो पहले परंपरा थी वो परंपरा ना फॉलो करने के लिए। राजीव गांधी कैबिनेट में भी नहीं थे, और राजीव गांधी को, ये गांधी फैमिली की प्लान थी इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो राष्ट्रपति के ऊपर अटैक राष्ट्रपति को डराने के लिए था कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, नहीं तो देखो ये ऐसे करेंगे, ऐसे हैवे करेंगे, अगर आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं तो बाकी सिखों का हम क्या हाल करेंगे। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की ओथ दी, उसी शाम को दी। और उस वक्त तक बहुत ही थोड़े से इंसिडेंट दिल्ली में हुए, बहुत थोड़े। पहला इंसिडेंट जो हुआ दिल्ली में वो तकरीबन 5:15 बजे एक मोटरसाइकिल को आईएनए में जलाया। उसके बाद बसों के में से सिखों को निकालना शुरू कर दिया। उसके बाद यही एम्स से ही 3 मॉब निकले, वो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है उस दिन का। 3 मॉब एम्स में से निकले, एक सफदरजंग एनक्लेव की तरफ गया, एक पृथ्वीराज रोड की तरफ आया, और तीसरा मॉब डिफेंस कॉलोनी, साउथ एक्सटेंशन, खान मार्केट की तरफ गया। सिर्फ यही मॉब थी शाम तक। रात को जाके उसके बाद अगर दिल्ली में और कहीं हिंसा नहीं हुई, जाके शाम को सब्जी मंडी में जाके 8 बजे के करीब थोड़ी सी हुई है, वरना वो दिल्ली में कहीं पे कौन नहीं थी। ये 31 रात को पूरी प्लान के मुताबिक जगह जगह पे इन्होंने उस प्लान के मुताबिक इंस्ट्रक्शन भेजी। उस प्लान के मुताबिक इन्होंने जो मटेरियल था दिल्ली की सभी कॉलोनीज में मटेरियल भेजा, पूरी की पूरी प्लानिंग करके बताई गई। और 1 नवंबर को सुबह जितने भी मॉब, हर कॉलोनी में दिल्ली में मॉब चल रहे थे,
पहली कॉलोनी नवंबर को सुबह जो मॉब थे उनके पास सिखों के घरों की लिस्टें थी। अब सिखों के घरों की लिस्ट ओवरनाइट बनाना या 1-2 दिन में बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंह नाम कहते हैं वोटर लिस्ट में सिंह नाम राजपूतों का भी होता है और जाटों का भी होता है, मगर किसी भी सिंह नाम के राजपूत या जाट के घर पे हमला नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सिखों के घरों पे हमला किया। और वो ये जो लिस्टें हैं ये पहले तैयार करके रखी हुई थी। ये लिस्टें 1-2-3 दिन में नहीं बन सकती, ये लिस्टें पहले तैयार करके रखी हुई की थी और इनको मॉब को सुबह सुबह पहुंचा दिया गया। और इवन यहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पे शोक विहार 1 नवंबर सुबह मॉब ने जाके हमला किया और उनके पास भी सिखों के घरों की लिस्ट थी। वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम मुंबई में थे, इसलिए ये बच गए। इनका दामाद जो एक हिंदू है वो घर के बाहर खड़ा हो गया, उसने कहा ये तो घर मेरा है, मगर उन्होंने कहा लिस्ट में तो सिखों का है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ने अपनी किताब में भी लिखा है और टीवी इंटरव्यू में भी ये बातें डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ने कही। ये लिस्टें जो सिखों के घरों की एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है जो दिखाती है कि ये प्लान 31 अक्टूबर से पहले की थी। दूसरी बात, जहां जहां पे भी मॉब जा रहा था, मॉब के साथ हर सब जगह पे दिल्ली के सब कॉलोनियों में यह था कि मॉब के पास एक पाउडर था, जो पाउडर को फेंकने से आग लग जाती थी। और उस पाउडर जो लोग वो पाउडर फेंक रहे थे, लगा रहे थे, वो भी लोग एक्सपर्ट थे। कोई अनजान आदमी तो उस पाउडर को यूज ही नहीं कर सकता, उस अपने हाथ जला लेगा। तो ये जो पाउडर था, पहली बात तो ये पाउडर अरेंज करके रखा हुआ था, दूसरी बात लोगों को ट्रेन करके रखा हुआ था कि ये पाउडर कैसे यूज करना है। तो ये और दूसरा बहुत बड़ी इंडिकेशन है, बहुत बड़ा ये एक तरह का एविडेंस है जो दिखाता है कि ये 31 अक्टूबर के पहले की प्लान थी, ये 1-2 दिन में बनी हुई प्लान नहीं थी। तीसरी बात, जहां जहां पे भी मॉब गया, जितनी कॉलोनी में मॉब गया, तो उन्होंने किसी सिख को पहले हमला नहीं किया। आमतौर पे जब मॉब जाता है तो किसी आइसोलेटेड सिख को, 1 को 2 को देख के, जहां पे भी कहीं पे हो, आप नॉर्मली देखो हिंसा होती है, 1 को देखा, 2 को देखा, इकट्ठे उनको हमला करने लगे, जहां अकेले घर पे हमला करने लगे। मगर नहीं, सारी दिल्ली में हर कॉलोनी में पैटर्न फॉलो किया गया। सबसे पहला हमला गुरुद्वारे के ऊपर हुआ। अब जो आम लोग इकट्ठे हुए, गुरुद्वारे में जाने से डरेंगे, गुरुद्वारे में जाने से डरेंगे कि गुरुद्वारे में सिख मौजूद हैं, कृपाने हैं, उनके पास हथियार हैं। सबसे पहले कोई गुरुद्वारे जाने का हौसला नहीं करेगा। मगर हर मॉब के साथ पुलिस थी, पुलिस साथ, उनके सब जगह पे पहले गुरुद्वारे पे अटैक हुआ, क्योंकि सिख इकट्ठे ना हो जाए। सब जगह पे पहले सारी दिल्ली में गुरुद्वारे के ऊपर अटैक हुआ, जो एक प्लानिंग के मुताबिक पूरी सोची समझी साजिश के तहत ही हुआ। और तीसरी बात, सारी दिल्ली में अलग-अलग पुलिस स्टेशंस में 1 नवंबर को सुबह जो FIR रजिस्टर की गई। अब FIR जो कल्याणपुरी में हो रही है, जो सुल्तानपुरी में हो रही है, जो दिल्ली कैंट में हो रही है, सब FIR की सिमिलर वर्डिंग है, जो पहले से ही डिसाइड किया हुआ था किस तरह की करनी है, कि कैसे करना है, ताकि ये जो कत्लेआम करने वाले लोग हैं उनको कैसे बचाया जाए। क्योंकि FIR